76వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా జెండాలతోటి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ కనిపిస్తున్నారు. ఈ రోజు ప్రాముఖ్యత ఏంటనేది వాళ్ళ మాటలో అడిగి తెలుసుకుందాం రండి. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఎంతమంది పిల్లలు చిన్నారులు అందరూ కూడా మార్చ్ పాస్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నారండి. మనకి వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ స్కూల్ టీచర్స్ ఇలాగా తీసుకుని వచ్చారనమాట. అందరూ కూడా దేశభక్తి చాటేలాగా అందరి చేతుల్లోని కూడా మనం జెండాలు అయితే చూడగలం అండి. అందరి చెస్ట్ల మీద కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఫ్లాగ్స్ అయితే పెట్టుకుని చిన్నారులంతా కూడా ఇలాగా మార్చ్ పాస్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నారు. ఈ రోజున మన రిపబ్లిక్ డే తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ మీ మాటలు చెప్పండి. మనకు ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది రిపబ్లిక్ డే రోజు. సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనే వ్యక్తి ఆయన మన ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ని 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులకు రాయడం జరిగింది. సో అది మనకు ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ రావడం అనేది చాలా ఫోర్స్తోని ఎఫెక్ట్తో రావడం మన ఇండియాకి చాలా గర్వకారణము. సో భారతదేశ ప్రపంచంలోనే మన ఇండియా యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా పెద్దది అనేది మనం చాలా గర్వపడాలి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చాలా గర్వకారణం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్. సో ఇక్కడ ఒక వింటేజ్ కార్ తోటి సీనియర్ సిటిజన్ ఉన్నారండి. హలో అండి. హలో సార్, మీ పేరు? దీపక్ కాంత్ గీర్. ఓకే సార్, ఇది ఫ్లాగ్స్ అవి పెట్టారు కదండి, ఏమైనా ర్యాలీకి వెళ్ళారా సార్ మీరు? See, we should celebrate, India and its heritage and the Constitution, which is what Republic Day is all about. So we have a group of about more than 2,000 enthusiasts who meet every Sunday. So today we all got together and we did a drive around town. Okay. It's just our small way of saying that we love this country. Okay. We respect the Constitution. Okay. And as citizens we abide by the law of the land. Okay. So who's favorite freedom fighter? There are too many. There are too many. And I think a lot of people have contributed towards the development of India. Okay. So it's very difficult to take just one name, because then you don't do justice to the many unsung heroes. There are many unsung heroes who fought for India's independence, yes, who worked behind the scenes for the development of the Constitution. Okay. So it's not fair to take one name. Okay. There are too many of them. Fine. Okay. Okay sir, thank you sir, thank you so much. Thank you. Happy Republic Day. Okay, you too. So this is my Land Cruiser FJ40, 1972 model. Only 3 of its kind exists in our state in Telangana here. సో ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మీరు ర్యాలీ చేశారా? Yeah, we have done a rally early morning. We have done a parade from starting from Necklace Road and ending here at the Ambedkar statue. Okay. So we meet every Sunday morning also on breakfast ride, along with all the enthusiasts here of the city here in Hyderabad. రిపబ్లిక్ డే తాలూకా ఇంపార్టెన్స్. Republic Day, it was a constitution day. So we celebrate Republic Day. Okay. On this occasion, we have taken a rally from Sanjeevia Park to Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji statue, and Ambedkar ji is the father of Constitution. So on this special day of Republic Day, we have get the rules and regulation of our country, how to work in our country and how to do everything according to the Constitution. It may be law, or it may be parliament, or it may be anything. So according to that only we are doing everything in our country. Okay. So we have to respect our country. And another thing is, on the day of 26th Republic Day, we have to remember Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. प्रीवियसली मेरे फादर आते थे गाड़ी ले लेके, उसके बाद हम आना शुरू करे. ये शो में वगैरह अक्सर हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, उसके बाद फिर हमारी आल औलाद आती. ये चीज़ जना कंटिन्यूस रहना है. ఓకే. हेरिटेज भी जना एक चीज़ एक लाइव रहता है, चीज़ कंटिन्यू रहता हो. इसके लिए हम ग्रुप मिल के जना पूरे इस चीज़ को जना कंटिन्यू रख रहे समझो. కార్స్ అండ్ వింటేజ్ బైక్స్ అని గ్రూప్ ఉంది. స్పెషల్గా ఈరోజు 26 రిపబ్లిక్ డే నేను సెలబ్రేట్ కోసం వచ్చేసాను సౌదీ నుంచి. ఓకే. ఓకే. యా, సో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్. సో యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ అ బిగ్ క్లబ్ హియర్. అరౌండ్ మోర్ దాన్ 3,000 members are there. We get collectors on one platform. We celebrate, we exchange ideas, because restoring bikes is not easy.
Okay, so in that case, we make a group so we can help each other to restore. It's not an easy task. We have some. Usman Bhai is having more than 50 bikes. Farooq Bhai is having more than 50 bikes. This is a big task, and we are trying to take this legacy to our next generations. So please share this and please join us. And we are looking for some subsidies from the government so we can restore these bikes and keep going for our more generations to come. Thank you very much. I came from Morocco for 26th January. I bring my bikes here. ఇది ఏ ఇయర్ మోడల్ ఇది? ఇది 1940s బైక్. 1940 నుండా? ఓకే ఓకే. ఇది కూడా సో ఇండిపెండెన్స్ కన్నా ముందు బైక్ ఇది. ముందు. ఓకే ఓకే. సో దీన్ని ఎలా రెస్టోర్ చేసేది ఎలా చేస్తారు? నేను చేస్తున్నా. ఓకే. నియర్లీ 35 years నేను చేస్తున్నా రీస్టోర్. 7th లో ఉన్నా నేను తీసుకున్నా బైక్. ఇప్పుడు దాకా నేను నడుస్తున్నా. కాలేజ్ అన్ని దీని మీద పోయింది నాది. ఈ బైక్ ఉంది, ఈ బైక్ నాది. సో మీరు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు ర్యాలీ కోసమే వచ్చారు? మీరు ర్యాలీ కోసం వచ్చాను. ఓకే. మొరొకతో వచ్చాను దీనికోసం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. హ్యాపీ రిపబ్లిక్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారన్నమాట రిపబ్లిక్ డేని. వాళ్ళ దేశభక్తి చాటేలాగా ఇక్కడున్న వింటేజ్ కార్స్ అన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు తీసుకుని ఒక ర్యాలీ అయితే కండక్ట్ చేసి ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి ఈ ఇంపార్టెన్స్, ఈ రోజు తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ని వీళ్ళు యంగర్ జనరేషన్స్కి కూడా తెలిసేలాగా చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఓన్లీ యువకులు మగవాళ్ళు మాత్రమే కాదండి, ఆడవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి రిపబ్లిక్ డే రోజున వాళ్ళ దేశభక్తి చాటేలాగా వాళ్ళు ఫ్లాగ్స్ తోటి తిరుగుతున్నారన్నమాట. వాళ్ళ మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేది. హలో మేడం. ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మా ఫ్రెండ్స్తో రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి వచ్చినాం. అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మేడం చెప్పండి, మీకు ఇష్టమైన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఎవరు? భగత్ సింగ్, మహాత్మా గాంధీ గారు. తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే ఎత్తైనటువంటి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఆ విగ్రహం దర్శించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇది గర్వకారణం తెలంగాణకు. జై తెలంగాణ, జై భారత్. 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి, తెలంగాణ బిడ్డలకు అందరికీ. కానీ ఇదొక్కటి ఏంటంటే అంబేద్కర్ బాపు ఉన్నప్పుడు అంబేద్కర్కు ఎంతో ఇంత పెద్ద అంటే ప్రపంచంలోనే పెద్దది, కానీ అంబేద్కర్కు ఒక పూల దండ కూడా వేయలేని పరిస్థితిలో తెలంగాణ వచ్చిందని బాధాకరం ఉన్నది. నమస్కారము. ఈరోజు స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మేము అంతా లేడీస్ అందరం కలిసి ఇక్కడికి రావడం కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ చేసుకుందామని. ఈరోజు వచ్చిన మన ఇది కావచ్చు, గణతంత్ర దినోత్సవం కావచ్చు, ఎంతో సంతోషమైన రోజు ఈరోజు. గణతంత్ర దినోత్సవానికి స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి మధ్యన డిఫరెన్స్? ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే ఈరోజు మనకు ఒక స్వతంత్రం వచ్చింది అన్న ఒక సంతోషం కావచ్చు. స్వాతంత్రం కాదు, గణతంత్ర దినోత్సవం. దానికి కూడా జెండా ఎగిరేసిన మనకు ఒక స్వతంత్రం వచ్చిందని అనుకోవచ్చు. అట్లాగే మనకు ఒక పండగ లాంటిది అని అనుకొని మేమందరం కలిసి ఒక దగ్గర జెండా ఎగిరేసి ఇక్కడికి వచ్చి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము సంతోషంగా. ఈరోజు మన గణతంత్ర దినోత్సవం అనేది రాజ్యాంగం నిర్మితమైన రోజున మనం ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. మా స్వాతంత్రం కాదు, ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవం అనేది రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిందన్నమాట. అందుకనే జనవరి 26న మనం 1950 నుండి కూడా జరుపుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఈరోజు మన రాజ్యాంగం రాసిన మన పేరు రావట్లేదు, బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి నివాళి కూడా ఒక దండ కూడా వేయలేదని మాకు మహిళలకు ఒక బాధ అనిపించింది. ఈరోజు తను రాజ్యాంగం రాసిన ఒక బాబు అనుకోవచ్చు, మన రాజ్యాంగం రాసి మన స్వతంత్రం తెచ్చిన మన బాబు అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ మహిళలుగా మేమందరం ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ చేసుకుందానికి వచ్చినాము. సంతోషంగా ఉంది. ఈ మీడియా సోదరులకు కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో అదండి, ఈ విధంగా అయితే ప్రజలందరూ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. కెమెరామ్యాన్ త్రివిక్రమ్ తోటి బాబీ, ABN హైదరాబాద్.